اب پیار کے ساتھ یہ ہے کہ ان کے مشن سے پیار، ان کے عقیدے سے پیار، ان کے نظریے سے پیار، ان کی ہر ادا سے پیار۔ تو اس سلسلہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تقاریر دیکھیں اور دوسری طرف صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی روایات دیکھیں، احادیث جو ان سے مروی ہیں، تو دونوں سے ہی اس کی صداقت اہل سنت و جماعت کی شکل میں نظر آتی ہے۔ کوئی فرقہ چاروں محبتوں سے خالی ہے، کسی کو اللہ کی محبت میسر ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی نہیں، کسی کو آل کی محبت کا دعویٰ ہے تو اصحاب کی نہیں، کسی کو اصحاب کی محبت کا دعویٰ ہے تو آل کی محبت نہیں، جبکہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت تک کی صداقت کے لیے یہ نسخہ عطا کیا جو حدیث شریف میں سند صحیح سے موجود ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، احب اللہ لما یغزوکم بہ من النعم، اللہ سے پیار کرو، کیوں کہ وہ تمہیں کھلاتا پلاتا ہے۔ یہ پہلا پیار ہے۔ اب اپنے سینے چیک کرتے جانا، فرمایا احبونی، مجھ سے بھی پیار کرو، صرف اللہ سے پیار نہیں، مجھ سے بھی کرو۔ کس لیے؟ لحب اللہ، کہ رب بھی مجھ سے پیار کرتا ہے۔ پھر یہاں تک کہ نہیں، احب اہل بیتی، میرے اہل بیت سے بھی پیار کرو۔ کس لیے؟ لحبی، رب وہ میرے اہل بیت ہیں، مجھ سے اس لیے کرو میں رب کا حبیب ہوں، اور میری آل سے اس لیے کرو وہ رب کے حبیب کی آل ہے۔ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے صحابہ کے بارے میں رب سے ڈرتے رہنا، انہیں میرے بعد نشانہ نہ بنا لینا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، فرمایا جس نے صحابہ سے پیار کرنا وہ میری وجہ سے کرنا ہے، کہ وہ میرے صحابہ ہیں، وہ میرے صحابہ ہیں۔ فمن ابغضہم فببغضی ابغضہم، فرمایا جس نے ان سے بغض رکھا، ان سے نہیں رکھا، مجھ سے رکھا۔ اب یہ سرکار کے لفظ سن کر تم اپنے سینوں کی طرف دھیان دو۔ میں کہتا ہوں سنی اگرچہ عالم نہ بھی ہو، سنی عقیدے کی برکت یہ ہے کہ یہ محبت ماؤں نے دودھ میں ہی پلا دی ہے۔ اگر وہ سنی ہے، اگرچہ اسے اس حدیث کا پتہ آج چلا ہو، میں کہتا ہوں ہماری مٹی اگرچہ پنجاب کی ہے مگر سینے میں نور مدینہ شریف کا ہے، کہ اس سنی کے دل کے اندر اللہ کی محبت کا سمندر بھی پھاٹے مار رہا ہے، عشق رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا سمندر بھی موجزن ہے۔ جب اہل بیت اطہار علیہ رضوان کی بات آتی ہے پھر بھی اس کے چہرے پہ بہار آ جاتی ہے، جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا چرچا ہوتا ہے پھر بھی اس کے چہرے پہ نور برستا ہے۔ لہٰذا اس 14ویں صدی میں اگر پلرز آف لو ان اسلام کے مطابق تم حسینیت کا تعارف چاہو تو خدا کی قسم حسینیت کا مسکن سوائے سنی کے سینے کے کہیں نظر نہیں آتا۔ وہ ساری محبتیں جو حسینیت کی تبلیغ کا حصہ ہیں اگر اکٹھی پائی جاتی ہیں تو اس سینے کو سنی کا سینہ کہا جاتا ہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اہل سنت اہل جنت، اہل سنت اہل سنت۔ اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے جو ہمارا نام ہمیں ملا، اس میں چند ضروری باتیں آج کے پیغام میں بڑی لازم ہیں۔ کچھ لوگ اہل سنت یا لفظ سنی چھپاتے ہیں، رشتہ داروں میں بیٹھے ہوئے ہوں،
फैक्ट्री में हों, सड़क पर हों। ये वजह है कमजोरी की। नाम जब सरकार ने दिया है और नाम जब सदाकत का ऐलान है तो फिर झिझक किस चीज की है? तो हुसैनियत की खातिर अगर रोजाना कम अज कम दिन में 10 मरतबा तुम अपने सुन्नी होने का ऐलान करो तो कीड़े मकोड़े तो अपनी मौत खुद ही मर जाएंगे। कोई वो है जिन्हें 5 साल हुए अपना नाम रजिस्टर्ड करवाए हुए अहले सुन्नत वल जमात, और हम वो हैं जिन्हें 14 सदियां गुजर गई हैं। और सरकार ने तो फैसले सारे कर दिए। ये नहीं कि जब किसी का चाहे तो किसी दफ्तर से अपना नाम मंजूर करवा ले और कहे मैं हूं। सरकार ने यह फैसला किया कि हुब्बे अहले बैत किसके पास है, और पता था कि जब ये अहले सुन्नत ने क्लियर हो जाना है तो फिर किसी ने जिनके दामन पर इतने दाग होंगे वो चाहेंगे कि सफेद चादर हम ऊपर ले लें ताकि सारे दाग छुप जाएं। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फिर डॉक्यूमेंट्स ऑफ अहले सुन्नत भी बयान किए कि सुन्नी होने की शर्तें भी हैं। हर कोई सुन्नी नहीं हो सकता। कुर्रतु ऐन अहले सुन्ना, फरमाया बंजर सीनों को सुन्नी नहीं कहा जाता और बुग़्ज़ से अहले बैत से भरे हुए सीनों को सुन्नी नहीं कहा जाता। सुन्नी उस सीने को कहा जाता है जिसको चीरा जाए तो आधे पे हसन लिखा हो, आधे पे हुसैन लिखा हो, सुभान अल्लाह, तब उसको अहले सुन्नत कहा जाएगा। तो इस बुनियाद पर अपने इस तारुफ को इसलिए भी इसमें लज्जत महसूस करो कि अगर तुम ये बताना चाहो किसी को कि मैं मुहिब्बे अहले बैत हूं तो इसके 2 तरीके हैं। एक ये है कि इन लफ्जों में कहो मैं मुहिब्बे अहले बैत हूं, और दूसरा ये है कि कहो मैं अहले सुन्नत हूं। यानी मुहिब्बे अहले बैत और अहले सुन्नत हदीस के लफ्जों के मुताबिक इनका मतलब एक हुआ। और इस बुनियाद पर नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस टाइटल से ये पता चला आपने जो दिया कि जितनी उम्र इस्लाम की है उतनी लफ्ज अहले सुन्नत की है। ये फिरका वाराना लफ्ज नहीं है, ये सरकार का दिया हुआ लक़ब है हक परस्तों के लिए। ये सरकार की दरबार से मंजूर शुदा है, ये अंग्रेज के दरबार से किसी का लक़ब मंजूर हुआ नहीं, ये सरकार के दरबार से सदियों पहले हक परस्तों के लिए मंजूर हुआ था। इस वास्ते हमारी बैक वक़्त 2 पहचानें हैं। एक पहचान इस्लाम से है, दूसरी पहचान अहले सुन्नत से है। हिंदुओं, सिखों, यहूद, नसारा, पारसियों, मजूसियों के मुकाबले में हमारी पहचान इस्लाम है, और इस्लाम की छतरी के नीचे घुसे हुए 2 नंबर लोगों के मुकाबले में हमारी पहचान अहले सुन्नत है। इस बुनियाद पर अपने इस नाम के साथ जिंदा रहो और इसका इजहार करो, इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करो। अब औरों के पास तो ये तारीख है नहीं, औरों के पास ये सनद है नहीं, औरों के पास 14 सदियों की ये सदाकत है नहीं, और वो फिर भी झूठे प्रोपेगेंडे के जरिए से अपनी तशहीर करते हैं अपने नामों की। और जिनके पास ये सदाकत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चल के आई और फिर इस पर 14 सदियों में उम्मत के नुमाइंदे जिनसे उम्मत की बहार आई है वो सारे के सारे हमारे मसलक के हैं। अब देखें ना, कोई दरख्त हो तो उसकी पहचान के लिए यह है कि उसका बीज कौन सा है या उसका फल कौन सा है। जिन्हें यह गुमंड है कि हम मुहिब्बे अहले बैत हैं, उनसे पूछो तुम्हारे हुब्बे अहले बैत के दरख्त पे खिलने वाले फूलों का नाम क्या है, या इस दरख्त की पनीरी कहां से आई है, बीज कहां से आया। जो दावेदार हो कि हम मोहब्बत सहाबा रखते हैं, उनसे पूछो इस शजरे मोहब्बत सहाबा पर कौन कौन से फूल 14 सदियों में खिले, उनकी खुशबू तो सूंघाओ, उनका बीज तो दिखाओ। कीकरों को, बंजरों को, खंडरों को अहले सुन्नत नहीं कहा जाता। दूसरी जगह देखोगे तो सिवाय भंग के, धुओं के और कत्लो किताल के कुछ नजर नहीं आएगा। हमारी तारीख देखोगे
تو اس درخت پر کھلنے والے پھول کو